जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन. हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्व जनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्यषु सर्वदा. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै. આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રી કલ્પેશભાઈ એન દેસાઈ નમો નમઃ અને આંગણે પધારેલ સર્વ મહેમાનો દીપ પ્રાગટ્ય માટે આવી પહોંચ્યા છીએ. આપણે સૌ દીપ પ્રાગટ્યમાં જોડાઈએ. હવે આપણે સૌ આપણી જગ્યા ઉપર ઊભા થઈને ગણેશ વંદનામાં જોડાઈશું. આજના સર્વે મહેમાનો સાથે ગણેશ વંદનામાં જોડાઈએ. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋण सुरती नूपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना, सरळ सुंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पाहे सदना,
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कलितालकार्ये कपालमालाङ्कितसुन्दराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कालिङ्गोटाङ्गण वन्दिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे त्रिने अलिंगिन आनंदे पूजिन भवे ओवाय नमणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। સર્વે મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે સૌ ગણેશજીને વિઘ્નહર્તા દેવને પ્રાર્થના કરીએ કે આજનો આપણો કાર્યક્રમ વિના વિઘ્ને પાર પડે એવી ગણેશજીને પ્રાર્થના. હું આચાર્ય શ્રી ભારતીબેનને આજે આપણે આંગણે પધારેલ સર્વે મહેમાનોને એમના સ્થાન તરફ દોરી જવા વિનંતી કરું છું. માનવંતા મહેમાનો આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આભાર મેડમ. ગણેશ વંદનાથી પવિત્ર થયેલ વાતાવરણ અંતર્મનની ચેતનાને પ્રજ્વલિત કરે છે. સફર એટલે મુસાફરી. આપણે સૌ આ દુનિયાની સફરે આવેલ મુસાફરો જ છીએ ને, બરાબર ને? જન્મથી મરણ સુધીની આ સફરમાં જીવનના અનેક તબક્કામાંથી આપણે પસાર થતા હોઈએ છીએ અને આ સફરનો સ્વર્ણિમ તબક્કો એટલે શાળા જીવન. અભ્યાસની સાથે સાથે જ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી સભર શાળા જીવન એ આપણો સ્વર્ણિમ તબક્કો છે. તો આજે આપણી શારદાયતન શાળાના નાના નાના ભૂલકાઓ આ સુહાની સફરને વધાવવા માટે થનગની રહ્યા છે. તો આપણે સૌ આ સફરમાં એમની સાથે જોડાઈએ અને આ સફર ઉપર લઈ જશે આપણને આપણી જ શાળાના બાળ કલાકારો. અને આ બાળ કલાકારો છે યશવી, ધ્વનિ, પ્રિયાંશી, માહી કે, માહી જે, માનસી, સૃષ્ટિ, પંચી, જાનસી, નિત્ય, પાર્શ્વ આર, પાર્શ્વ ડી અને કૃષ્ણ. તો ચાલો નિહાળીએ સુહાના સફર. સ્વાગતમ, સુસ્વાગતમ. હું છું તમારી વહાલી સૃષ્ટિ અને હું છું તમને પ્રિય પંછી. આપ સૌનું શારદાયતન શાળાના આ શાનદાર સુહાના સફરમાં સ્વાગત કરતા અમે આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. આજની આ રંગબેરંગી સોનેરી સંધ્યામાં આપના માટે અમે લઈને આવ્યા છે મનોરંજનનો અદ્ભુત રસથાળ અને સાથે हास्यना फुव्वारा. जिंदगी की राहों पर मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप जैसा हर किसी को नहीं मिलता. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कुछ खास पल होते हैं और उन खास पलों में कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे लम्हे बड़े यादगार होते हैं. उन खास पलों को यादगार बनाने के लिए
जोरदार तालियां हो जाए मेरे सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों, आज की इस खास शाम में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकलेंगे, वाह वाह वाह। તો આપનો વધુ સમય ના લેતા આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ ડાન્સ આયો રે શુભ દિન આયો રે। और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। उपजे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी, हर घूमर रसिया मीठा मीठा क्या हो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे।
હેલો, નમસ્કાર. સુહાના સફર કાર્યક્રમમાં આપણા અતિથિગણ આવી ચૂક્યા છે. बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद. ભારતીય સંસ્કૃતિની એક સુંદર પરંપરા છે અતિથિ દેવો ભવ. અતિથિઓનો આદર સત્કાર કરવો એ આપણો પરમ ધર્મ છે. તો આપણા માનનીય અતિથિઓનું સ્વાગત કરવા માટે પૂર્વ પ્રાથમિક અને પ્રાથમિક વિભાગના વિભાગીય વડા શ્રીમતી ભારતીબેન પુરાણીક બાળ કલાકારો સાથે આવી રહ્યા છે. તો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આજના આપણા મુખ્ય અતિથિ એવા શ્રી કલ્પેશભાઈ એન દેસાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, જેઓ એક મોટિવેશનલ સ્પીકર અને લેખક છે. એમનું જોરદાર સ્વાગત કરીએ આપણે. સાથે હું સંચાલક મંડળના સભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ પંડ્યા સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી કલ્પેશભાઈને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરી સ્વાગત કરે. શ્રી પ્રકાશભાઈ પંડ્યા સર. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આભાર સર. સંચાલક મંડળના સભ્ય શ્રી હેમંતભાઈ પટેલ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મુખ્ય મહેમાનને ભેટમાં પુસ્તક આપી તેમનું સ્વાગત કરે. આભાર સર. સંચાલક મંડળના સભ્ય શ્રી પ્રફુલભાઈ પંડ્યા સરને હું સ્વાગત કહીશ કે તેઓ પ્લાન્ટ અર્પણ કરી કલ્પેશભાઈનું સ્વાગત કરશે. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એકવાર. સાથે હું મુકેશભાઈ ગાયકવાડ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા મુખ્ય મહેમાનને સોલ ઓઢાડી તેમનું સ્વાગત કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. હવે સંચાલક મંડળના સભ્ય એવા શ્રી પ્રકાશભાઈ પંડ્યા સરનું સ્વાગત કરશે પટેલ નવ્યા. શ્રી હેમંતભાઈ પટેલ સરનું સ્વાગત કરશે ધનવી તગારીવાલા. આભાર સર. શ્રી પ્રફુલભાઈ પંડ્યા સરનું સ્વાગત કરશે જરીવાલા કેસરી. શ્રી મુકેશભાઈ ગાયકવાડ સરનું સ્વાગત કરશે જાદવ નેન્સી. શ્રી ક્ષમા લાઈન સુમરા ના મેમ્બર શ્રી ક્ષમાબેનનું સ્વાગત કરશે પટેલ રાંચી. શ્રી આનંદભાઈ નાયર સરનું સ્વાગત કરશે પટેલ આલિયા. તેઓ અહીં હાજર નથી હમણાં. શ્રી ભૂપેશભાઈ પટેલ સરનું સ્વાગત કરશે સોડીવાલા યશવી. અંગ્રેજી માધ્યમના આચાર્ય શ્રી નીતેશભાઈ પંચાલ સરનું સ્વાગત કરશે પટેલ પલક.
કલ્પેશભાઈ રાઠોડ સરનું સ્વાગત કરશે સોનારામ મિતિક્ષા. અંગ્રેજી માધ્યમના વિભાગીય વડા શ્રી શહેનાઝ મેમનું સ્વાગત કરશે દોડિયા કાવ્યા. આભાર મેમ. શ્રી સોહમ સરનું સ્વાગત કરશે પટેલ નવ્યા. દિલીપ સરનું સ્વાગત કરશે તગારીવાળા ધનવી. શ્રી કલ્પેશભાઈનું સ્વાગત કરશે જરીવાલા કેસવી. મિતાલી મેમનું સ્વાગત કરશે નેન્સી જાદવ. હેમાલી મેમનું સ્વાગત કરશે પટેલ રાચી. ગુજરાતી માધ્યમના વિભાગીય વડા શ્રીમતી ભારતીબેન પુરાણિકનું સ્વાગત કરશે આલિયા પટેલ. ગુજરાતી માધ્યમના કિરણ મેમનું સ્વાગત કરશે યશવી સોડીવાલા. આભાર. એકવાર પુનઃ સ્વાગત. નમસ્કાર. આજના સમારંભના મુખ્ય મહેમાન શ્રી કલ્પેશભાઈ દેસાઈ, શાળા સંચાલક મંડળના સભ્યશ્રીઓ, શાળાના બંને માધ્યમના આચાર્યશ્રી, સુપરવાઇઝર ભાઈઓ તથા બહેનો, આમંત્રિત મહેમાનો, શિક્ષક મિત્રો, વાલી મિત્રો અને આજના કાર્યક્રમના રિયલ હીરો કે જેના વગર કદાચ કાર્યક્રમ શક્ય ન હોય એવા મારા બાળ કલાકારો અને વિદ્યાર્થીઓનું હું ભારતીબેન પુરાણિક અત્રેથી સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજથી શરૂ થયેલી આ સુહાના સફરની યાત્રા આવતીકાલે રાત્રે પૂરી થશે. એટલે કે આ સુહાના સફરના યાત્રાળુઓને કંટાળો ન આવે. આટલા બધા તમને થાય કે આટલા બધા કલાક અમારે આટલી બધી મોટી યાત્રા કરવાની, પણ હું તમને ખાતરી આપું છું કે તમને જરાય કંટાળો ના આવશે. અમારા બાળ કલાકારો આપણને ખૂબ મનોરંજન કરાવશે. કેટલાય દિવસોથી તેમણે અથાગ પરિશ્રમ કરીને પોતાની પ્રતિભાને ઉજાગર કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે મિત્રો. એટલે હું આશા રાખું છું કે તમે એને પ્રયત્નને ચોક્કસ બિરદાવશો. આ તો થઈ સુહાના સફરના યાત્રાની વાત, પણ શારદાયતનની સફરની પણ વાત કરી લો કે શારદાયતન 1987થી શરૂ થયેલી શારદાયતનની આ સફરમાં શાળા
દિન પ્રતિદિન નવી નવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની પ્રતિષ્ઠાને સુરત શહેરની અંદર એક આગવું સ્થાન શારદાયતન શાળાનું છે. પણ આ વર્ષે શારદાયતન શાળાએ નેશનલ લેવલે પણ પોતાનું નામ ઉજાગર કર્યું છે. તો મને કહેતા આનંદ થાય છે કે શાળાના પ્રેસિડન્ટ એવા શ્રી હેમંતભાઈ પટેલ સરને ગુડગાંવ સ્થિત VAK એજ્યુકેશન ટુડે નામની સંસ્થાએ મોસ્ટ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ એજ્યુકેટરનો એવોર્ડથી એમને સન્માનિત કર્યા છે, જે આપણા સૌ માટે ખૂબ આનંદ અને ગર્વની વાત છે. સાથે સાથે બીજો એવોર્ડ આપણી શાળાને પણ મળે છે બેસ્ટ સ્કૂલનો. તો એ માટે પણ આપણે સૌ આ આનંદના ભાગીદારી છીએ. સાથે શારદાયતન શાળાનો વિદ્યાર્થી ટેકનોલોજીની અંદર ક્યાંક પાછળ ન પડે એની ચિંતા આપણા શાળાના મેનેજમેન્ટના સભ્યો સતત કરતા રહે છે. ખાસ મારે વાલી મિત્રોને જણાવવાનું કે આપ સૌને ખબર છે કે શારદાયતનના વર્ગો ડિજિટલ વર્ગો છે. વર્ગની અંદર ડિજિટલ બોર્ડ હતા, પણ હવે એ બોર્ડનું સ્થાન સ્માર્ટ બોર્ડે લઈ લીધું છે. એ કદાચ આમાંથી કેટલા ઘણા વાલીઓને ખબર હશે. અત્યારે મારા બાળ કલાકારો એ બોર્ડ ઉપર યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઈવ આ પ્રોગ્રામ નિહાળી રહ્યા છે. એટલે કે સુરતની કેટલીય સ્કૂલો જે લાખો રૂપિયા ફી ઉઘરાવીને જે ફેસિલિટી પોતાના વિદ્યાર્થીઓને આપે છે, એટલી જ ફેસિલિટી શારદાયતન નોમિનલ ફીમાં પોતાના બાળકોને પૂરી પાડે છે. તો આપણે સૌ એના હકદાર છીએ. આપણે સૌ મેનેજમેન્ટના સભ્યોનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. અંતમાં આપ સૌ અહીં અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા એ બદલ આપ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અસ્તુ. આભાર મેડમ, શાળાની થતી દિન પ્રતિદિન પ્રગતિથી અવગત કરાવવા બદલ. હવે હું લાયન્સ ક્લબના મેમ્બર એવા ક્ષમાબેનને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. ગુડ ઇવનિંગ. કેવો છે જોશ? આજે તમને આટલી મોટી હાજરીમાં જોઈને ખરેખર અમને ગર્વની અનુભૂતિ થાય છે. કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો જ કે આ જે સુહાના સફર, આટલું સરસ આપણો જે સફર ચાલી રહ્યું છે, એના હકદાર આપ સૌ છો. અને ખાસ કરીને મારા જે શાળાના સંચાલક મંડળ છે, જે શિક્ષકગણ છે, આખો અમારો જે શારદાયતન પરિવાર છે, અમારા ટ્રસ્ટીગણો છે, ખાસ કરીને હેમંત સરને હું કેમ ભૂલું. આજે જે કંઈ આપણે આટલું સારું જોઈ રહ્યા છે, શારદાયતન શાળાની જે પ્રગતિ દિવસે ને દિવસે થતી જાય છે, તેનો યશ અગર કોઈને આપવાનો હોય તો એ હેમંત સરને આપવો જરૂરી છે. એના માટે એક તાળી થઈ જાય. તો આ સુહાના સફરના વાર્ષિક ઉત્સવની આપણે જે સફર માણી રહ્યા છીએ, તે તમામ બાળકો જે ઉત્સાહભેર આમાં ભાગ ભજવ્યો છે અને એ લોકો જે હવે એ લોકોના પરફોર્મન્સ આપવા જઈ રહ્યા છે, તેની પાછળના અથાગ પરિશ્રમ માટે જે કંઈ લાગતા વળગતા લોકોને પહેલાં તો મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બહુ સરસ તમે લોકો આ નાના ભૂલકાઓને તૈયાર કરીને એ લોકોની અંદરની જે ઉર્જા છે એ બહાર લાવવાની કોશિશ કરો છો. એ માટે સૌ કોઈને અભિનંદન. આ પ્રસંગ માટે મને ઉદ્બોધન કરવા માટે જે તક આપી છે, તે માટે હું સૌ ટ્રસ્ટીઓનો તથા સંચાલક મંડળની ઋણી રહીશ કાયમ, કે મને એ લોકોએ યથાયોગ્ય ગણી અને આજે બે શબ્દ આપ સમક્ષ કહેવાનો મને મોકો આપ્યો છે. તો હું જ્યારે દિવાળી જેવો પ્રસંગ આવી રહ્યો છું,
તો ખાલી 2 વાત કહેવા માંગુ છું. આપણા વાલી મિત્રો માટે ખાસ, આપણે બધા ભગવાનની દયાથી ઘણું બધું મેળવીને આપણા દીકરા દીકરીને સારામાં સારું શિક્ષણ આપવાની કોશિશ તો કરી જ રહ્યા છે, પણ એનું જે સંસ્કાર સિંચન થવું જોઈએ એ પાછળ જે શિક્ષકો મહેનત કરે છે, જે મંડળ મહેનત કરે છે, આખો સ્ટાફ મહેનત કરે છે, તે ખરેખર દાદપાત્ર છે. તો હું એક પ્રસંગ એવો યાદ કરી રહી છું. આપણે આપણા દીકરા દીકરીઓને એક નાનું એવું મહિનાનું પોકેટ મની આપતા હોઈએ છીએ, પણ શું એ પોકેટ મનીથી એ લોકો શું કરે છે અથવા શું એ લોકોએ કરવું જોઈએ, તે માટે જો આપણે એ લોકોને થોડાક માહિતગાર કરીએ તો મને લાગે છે કે આપણે આખા વિશ્વને ચેન્જ કરવાની આપણામાં તાકાત ધરાવીએ છીએ. કહેવાનો મતલબ એટલો જ કે એક પ્રસંગ યાદ આવી રહ્યો છે. એક ખૂબ પૈસાપાત્ર માં હતી અને એના દીકરાએ જ્યારે જીદ કરી કે મને તો 5 સ્ટાર હોટલમાં જ મારી બર્થડે પાર્ટી ઉજવવી છે, અને એણે કહ્યું કે દીકરા 50,000નો ખર્ચો કરીને તું પાર્ટી ઉજવે એના કરતાં કોઈ 2 જરૂરતમંદને જે ખરેખર આગળ ભણવા માંગતા હોય એને કોઈ રીતે બી તું સહાય કરશે તો એ એના માટે જિંદગીભરનું એક મહામૂલી મૂડી બની જશે. અને એ બીજું કોઈ નહીં, સુધા મૂર્તિનો દીકરો હતો અને આજ દિન સુધી પોતાની બર્થડેમાં પોતાનાથી જે નીચલા વર્ગના લોકો જેને ખરેખર જરૂરત છે, તો હું એમ કહેવા માગું છું, નાની નાની પોકેટ મની ભેગા કરીને તમે કોઈકની દિવાળીનો દીવો થાઓ, કોઈકને મદદરૂપ થાઓ. જો આપણે એઝ અ પેરેન્ટ અને શિક્ષકો જો એવા સંસ્કાર આપે અને આપતા જ હશે, પણ આવી નાની નાની પ્રસંગો ખરેખર બહુ જરૂરી હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કરતાં સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ગિવિંગ જો હાઈ હોય અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ થિંકિંગ જો હાઈ હોય તો આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ. ફરી એકવાર આપ સૌ આટલી મોટી હાજરીમાં અહીંયા આવ્યા અને આજે ભૂલકાઓની વચ્ચે વધારે નહીં બોલતા, આપણે એ લોકોને માણીએ એ જરૂરી છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ. સુહાના સફર, સુહાના સફર, સુહાના સફર. હળવી એ હવાની સંગ, હળવી એ હવાની સંગ, ઝૂમી લો થોડું યારોની સંગ. ચાલો જઈએ આ મોજીલા સુહાના સફર વાર્ષિક ઉત્સવમાં સૌ ખેલૈયાઓની સંગ શારદા યતનના પ્રાંગણમાં. વાલી મિત્રો પ્લીઝ સાંભળજો. આપણા દીકરા દીકરી આજે કલાકારો બનીને સ્ટેજ પર પધાર્યા છે. આપ સર્વેની તાળીઓ દરેક કૃતિમાં હોવી જરૂરી છે. એકવાર આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. તાળીઓથી વધાવીએ આપણે તમામ કલાકાર મિત્રોને. અને આ કલાકાર મિત્રોના ડ્રેસ જોઈને કદાચ તમારા મનમાં એવો વિચાર આવે કે મારા દીકરા દીકરી કે જે શારદાયતન શાળામાં શિક્ષણ મેળવવા માટે આવે છે એમનો પણ ડ્રેસ કંઈક આવો જ હોય તો પણ કેવો હોય? વાહ! આ તમારા વિચારોને અમે સ્વીકારી લીધા છે અને હવે પછી એ કૃતિમાં કલાકાર મિત્રોએ ડ્રેસ પહેર્યો હશે. વાલી મિત્રો, આ ડ્રેસ આવતા શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-2025થી આપણી શારદાયતન શાળાના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે આ નવો યુનિફોર્મ રહેશે. જોરદાર તાળી પાડી આપણે ટ્રસ્ટીઓ માટે. ટૂંકમાં વાલી મિત્રો, આવતા શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-2025થી આપ શ્રીના દીકરા દીકરી જે વર્ગમાં ભણતા હશે તે મુજબના યુનિફોર્મ પહેરીને શાળાએ આવવાનું રહેશે. એક જરૂરી સૂચન છે મિત્રો કે દિવાળી પછીના દિવસો દરમિયાન એટલે કે બીજા સત્રમાં અત્યારે જે યુનિફોર્મ પહેરીને આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ યુનિફોર્મ પહેરીને આવશે. તમારે જો કદાચ યુનિફોર્મ ખરાબ થઈ ગયો હોય, બગડી ગયો હોય તો
આ યુનિફોર્મ લેવાની જરૂર નથી. ફરીથી એકવાર નવા યુનિફોર્મ માટે આપ શ્રી દિવાળી પછીના દિવસો દરમિયાનમાં આપ શ્રીને જાણ કરવામાં આવશે. એ મુજબ યુનિફોર્મ ખરીદી શકશો. અને ફરીથી એકવાર કહું છું, શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-2025થી આ નવો યુનિફોર્મ અમલમાં રહેશે. બીજું, નર્સરીથી 12મા ધોરણ સુધીના યુનિફોર્મોનો કલર કેવો હશે, કેવા યુનિફોર્મ હશે, કેવા સુસજ્જ થઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો શિક્ષણ માટે આવશે, એ આપણે આ કૃતિમાં નિહાળીશું. એકવાર જોરદાર તાળી પાડીશું આપણે કલાકાર મિત્રો માટે. થેન્ક યુ. વાહ, તાળીઓથી વધાવીએ આપણે. નર્સરી, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, ધોરણ 1 અને ધોરણ 2 નો યુનિફોર્મ રહેશે. વાલી મિત્રો પ્લીઝ સાંભળજો. નર્સરી, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, ધોરણ 1 અને ધોરણ 2. અને હવે વાહ દીકરા વાહ, શું યુનિફોર્મ છે. અને હવે ધોરણ 3, ધોરણ 4, ધોરણ 5 માટે આ યુનિફોર્મ રહેશે. જોરદાર તાળી પાડી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રોને. ધોરણ 6, ધોરણ 7, ધોરણ 8. વાલી મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નિહાળી રહ્યા છે. આપણા દીકરા દીકરી છે, તાળીઓથી વધાવી આપણે. અને હવે ધોરણ 9, ધોરણ 10, ધોરણ 11, ધોરણ 12. વાહ, આપણા દીકરા દીકરીઓને કલાકાર સ્વરૂપે જોઈ રહ્યા છે. તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રાખજો મિત્રો. વાહ, સુહાના સુહાના, સફર સફર સફર. સુહાના સુહાના, સફર સફર સફર. વાહ દીકરા વાહ, તાળી પાડો મિત્રો. આપણા દીકરા દીકરી છે, તાળીઓ બતાવીએ. સરસ. વાહ વાહ. નર્સરી, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, ધોરણ 1, ધોરણ 2, ધોરણ 3, ધોરણ 4, ધોરણ 5. વાહ વાહ વાહ. ધોરણ 6, ધોરણ 7, ધોરણ 8. વાહ. અને હવે 9, 10, 11, 12. વાહ. પ્રકૃતિની સંવેદના અને સંસ્કૃતિમાં શ્રદ્ધા, આ બંનેનો સુભગ સમન્વય એ શિક્ષણ. આવા મહામૂલા શિક્ષણના જ્યોતિર્ધરો આપ સૌ સમક્ષ મંચ ઉપર પધારી રહેલ છે.
તો આ શિક્ષકોને જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લઈએ. મંચ ઉપર આવી રહ્યા છે સૌપ્રથમ પૂર્વ પ્રાથમિકના શિક્ષકો. માત્ર વિદ્વત્તા જ નહીં પણ સમજણ અને સંવેદનાથી સફળ શિક્ષકો બાળકોના સાચા રાહબર બની રહે છે. પછી એ શિક્ષણ હોય કે આજનો કાર્યક્રમ હોય, અમારા શિક્ષકો બાળકોના સાચે જ રાહબર બનવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. તો આ સાથે મંચ પર આવી રહ્યા છે ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષક મિત્રો. ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષક મિત્રો, એમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. શિક્ષકો બાળકોને પોતાના શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ શીખવવાનું જ કામ નથી કરતા, તેઓ ભાવાવરણના સર્જક છે. શિક્ષકો વર્ગખંડમાં, મેદાનમાં કે રંગભૂમિ ઉપર એવું ભાવાવરણ રચે છે જેનાથી વિદ્યાર્થી પોતાની મર્યાદા અને નબળાઈને છોડીને વધુ સારો માનવી બનવા પ્રેરાય છે. શિક્ષક શું વિચારવું તે નથી શીખવતા, પરંતુ કેમ વિચારવું એ શીખવે છે, જેથી બાળકોની સર્જનાત્મકતા અને મૌલિકતાનો વિકાસ થાય. આ સાથે ધોરણ 6 થી 8ના શિક્ષક મિત્રો મંચ ઉપર આવી રહ્યા છે. સૌને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. માનવના બધા જ ખજાનાની ચાવીઓ લઈને પ્રભુએ શિક્ષકને મોકલ્યા છે. બાળકોને સમાજ સાથે જોડતી મજબૂત સાંકળ શિક્ષક જ છે. વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોનો સંબંધ કુંભાર અને માટી જેવો હોય છે. માટીમાં કોઈ ગઠ્ઠો ન રહે તે માટે કુંભાર માટીને મુલાયમ કરે છે અને પછી તેને સુંદર કલાત્મક રચનામાં ઢળે છે. એ જ રીતે શિક્ષક ક્યારેક બાળકો માટે સખત હોઈ શકે, પરંતુ બાળકોના હિત માટે જ હોઈ શકે છે. તો આ સાથે ધોરણ 9 થી 12ના શિક્ષક મિત્રો મંચ ઉપર આવી રહ્યા છે, તો એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. ધોરણ 9 થી 12ના શિક્ષક મિત્રો. જેમનું આચરણ અનુસરવા યોગ્ય હોય એ જ આચાર્ય. શારદા યતન શાળા પરિવાર એ બાબતમાં નસીબદાર છે કે એના પ્રત્યેક વિભાગમાં એવા આચાર્યશ્રીઓ અને સુપરવાઇઝર્સ છે જેઓ પોતાની તથા સમગ્ર શારદા યતન પરિવારની આજ અને આવતીકાલને વધુને વધુ ઉજ્જવળ બનાવે છે. તો હવે સ્ટેજ ઉપર પધારશે આચાર્યશ્રીઓ તમામ વિભાગના અને સુપરવાઇઝર્સ. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. અમારા દીવાદાંડી સમાન અમારી શાળાના એડમિન સ્ટાફને હું મંચ ઉપર આવવા માટે આમંત્રણ આપું છું. અમારી શાળાના આચાર્યશ્રીઓ અમારા માટે કૃષ્ણરૂપી સારથી છે, જેઓ હર હંમેશ અમારી કોઈ પણ મુશ્કેલીઓમાં અમારી સાથે ખડે પગે રહે છે. તો અમારા તમામ શિક્ષક મિત્રો અને એડમિન સ્ટાફ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય, સૌ વધાવી લઈએ. ફરીથી પુનઃ સ્વાગત અને અભિનંદન. આભાર સર, આભાર શિક્ષક મિત્રો.
અને હું છું प्रियांशी। आंखें देखने में सबसे मस्त है, डांस इनका तो जबरदस्त है। आंखें देखने में सबसे मस्त है, डांस इनका तो जबरदस्त है। स्टडीज में भी है यह लाजवाब, हर काम में ये फर्स्ट है। क्या बात है, क्या बात है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर हमें तो एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है कि मन मचल कर मोर होना तो चाहिए, इस जबरदस्त शाम में थोड़ा शोर भी होना चाहिए। मन मचल कर मोर होना तो चाहिए, इस जबरदस्त शाम में थोड़ा शोर भी होना चाहिए। दिखाने को तो हम पूरी रात डांस दिखाएंगे आपको, लेकिन आपकी तालियों में थोड़ा जोर भी तो होना चाहिए। आज की शानदार शाम की शुरुआत हो चुकी है और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस को। वे सिर्फ संगीत सुनाकर आपका वो मनोरंजन करेंगे कि आप कहेंगे वाह वाह वाह। तो प्रस्तुत छे 7 सुरोनी सुरावली।
શારદાયતન સંગીત કલાવૃંદની ખૂબ જ સુંદર પ્રસ્તુતિ. આ દરેક મ્યુઝિશિયન્સ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આજના કાર્યક્રમના આપણા મુખ્ય મહેમાન શ્રી કલ્પેશભાઈ એન દેસાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તેમનો પરિચય આપતા હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું. તેઓ સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં આવેલ વલથાણ ગામના વતની છે અને 14 વર્ષથી તેઓ અડાજણ સુરત ખાતે રહે છે. તેમના પરિવારમાં તેમના પિતાશ્રી નવીનભાઈ દેસાઈ, માતૃશ્રી સુધાબેન દેસાઈ, તેમના ધર્મપત્ની નૈનાબેન દેસાઈ તથા તેમની 2 દીકરીઓ છે. કલ્પેશભાઈ સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ છે. તેઓ 14 વર્ષથી ટ્રેનિંગ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલ છે અને સુરતમાં ઉધના ખાતે કાર્યરત ગ્લોબલ સક્સેસ ટ્રેનિંગ એન્ડ કન્સલ્ટન્સી નામની સંસ્થાના તેઓ ફાઉન્ડર છે, જેમાં કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ, મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગ, લેંગ્વેજ ટ્રેનિંગ તથા પબ્લિક સ્પીકિંગની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. તેઓ સફળ મોટિવેશનલ ટ્રેનર અને લાઈફ કોચ છે. તેઓ 14 વર્ષથી વિવિધ સ્કૂલો, કોલેજો, કંપનીઓ તથા અન્ય સંસ્થાઓમાં જુદા જુદા વિષયો ઉપર મોટિવેશનલ સેમિનારો તથા વર્કશોપનું આયોજન કરે છે. તેમનું ધ્યેય લોકોના જીવનમાં મૂલ્યો એડ કરી હકારાત્મક બદલાવ લાવવાનું છે. તેઓ મેનેજમેન્ટના પુસ્તકોનો વાંચનનો અને સંગ્રહનો જબરજસ્ત શોખ ધરાવે છે. સ્વભાવે તેઓ શાંત, ખંટીલા, મહેનતુ અને નિષ્ઠાવાન છે. શ્રી કલ્પેશભાઈ વક્તવ્યની કળા ઉપર વર્કશોપનું નિયમિત આયોજન કરે છે અને ઘણા લોકોને અસરકારક વક્તા બનાવવામાં એમણે બહુમૂલ્યો ફાળો આપ્યો છે. તો આપણે આ કલ્પેશભાઈને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. નમસ્કાર. શારદાયતન સ્કૂલના સરસ મજાના સુહાના સફર કાર્યક્રમની અંદર અહીં ઉપસ્થિત શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષક મિત્રો, વાલીઓ અને બાળ કલાકારો અને અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાના આ કાર્યક્રમનો ભાગ બનવાની જે તક આપી એ બદલ સૌ પ્રથમ તો હું શાળાના મુખ્ય મેનેજમેન્ટના ટ્રસ્ટી અને સર્વે સર્વા એવા શ્રી હેમંતભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સાહેબ કે તમે મને તમારા સરસ મજાના કાર્યક્રમનો ભાગ બનવાની તક આપી. આજના સરસ મજાના કાર્યક્રમની અંદર આપ સૌએ મને આમંત્રિત કર્યો અને આપ સૌની સાથે આજે આ વિચારો રજૂ કરવાની જે તક આપી છે એ બદલ ખરેખર હું ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. નામ પણ તમે ખૂબ સરસ આપ્યું છે સાહેબ, સુહાના સફર. આપણું એક સરસ મજાનું ગીત છે કે જિંદગી કા સફર હૈ યે સુહાના સફર. તો આ સરસ મજાના સફરની સાથે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. ત્યારે હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો ત્યારથી હું જોઈ રહ્યો છું કે કેટલું સરસ મજાનું સ્વાગત. સૌથી પ્રથમ સાહેબ હું આપના શ્રી સિક્યુરિટી ગાર્ડનો આભાર માનીશ અને એમને અભિનંદન આપીશ. મને ત્યાંથી જ તમારા આ શાળાના સંસ્કારના અને આ શાળાની અંદર કેવી રીતે કેળવણી આપવામાં આવે છે અને સૌને કેવી રીતે સાચવવામાં આવે છે અને સૌનું કેવું ડેડિકેશન છે એના દર્શન મને ત્યાંથી જ થયા. હું જેવો એન્ટર થયો ત્યાંથી મેં એમ કહ્યું કે હેમંત સરની ઓફિસ ક્યાં છે. હું અહીં આવ્યો છું આજના આ કાર્યક્રમની અંદર. ત્યારે મને સિક્યુરિટી સર જે કંઈ હશે ગાર્ડ એમણે મને ખૂબ સરસ રીતે સન્માનિત કર્યા અને હા સર આવો આવો સર આપનું સ્વાગત છે એમ કરીને મને ખૂબ વંદનથી એકદમ મને આવકાર્યો અને મને અંદર પ્રવેશવા માટે આમંત્રિત કર્યો. તો સર ત્યાંથી જ મને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ શાળાની મેનેજમેન્ટ કેટલું સરસ છે. ત્યારબાદ હું નિહાળી રહ્યો હતો કે આટલું બધું સરસ મજાનું સ્વાગત અમને આવકારવામાં આવ્યા અને અહીં જે કંઈક સન્માન આપ્યું એ ખરેખર સર એના માટે હું અભિનંદન આપું છું. અને જ્યારે જે
પૂજન કરવામાં આવ્યું ગણપતિનું, ગણેશજીનું પૂજન અને જે વંદન કરવામાં આવ્યું એ માટે નાના નાના ભૂલકાઓ ત્યાંથી પણ જે અમારું સ્વાગત કરી જે પૂજન કરાવતા હતા અને અહીંયા જે કરાવ્યું, ત્યારે મને એમ થયું કે નાના નાના બાળકો કેટલું સરસ મજાની તૈયારીઓ કરે છે અને કેટલા ડેડિકેશનથી તેઓએ આટલી બધી સરસ મજાની તૈયારીઓ કરી છે. તો આ જે કંઈ આ કાર્ય અહીં થઈ રહ્યું છે એના માટે હું ખરેખર ટોટલ ટીમ મેનેજમેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું. શિક્ષક મિત્રોએ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સરસ રીતે તૈયાર કર્યા છે. આ બાળ ભૂલકાઓ એમ કહેવાય કે શારદા યતન એટલે આ તો એક બગીચો છે અને આ નાના નાના ભૂલકાઓ એ આ બગીચાના ખીલેલા પુષ્પો છે. આ ખીલેલા પુષ્પોને આપણે સાચવીશું અને એને આપણે પોલિશ કરીશું ત્યારે આ ખીલેલા પુષ્પો એ ઘટાદાર વૃક્ષ બનશે અને ભવિષ્યમાં આપણને છાંયડો પણ આપશે. તો આ ખીલેલા પુષ્પોનું આપણે જતન આ જ રીતે કરવાનું છે અને જ્યારે જતન કરીશું ત્યારે જ તેઓ એમની એક વેલ્યુ પણ ઊભી કરશે. અહીં મને એક વાત અને એક સરસ મજાની સ્ટોરી યાદ આવે છે જે તમારી સાથે શેર કરવાની ઈચ્છા થાય છે. મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકેનો મારો પરિચય સાહેબ આપવામાં આવ્યો એટલે અપેક્ષા લોકોની એવી હોય કે થોડી મોટિવેશનલ વાતો થશે, પરંતુ આજે આ મોટિવેશનલનો કાર્યક્રમ નથી. આજે આ વાતાવરણની અંદર આવીએ ને એટલે જ એક મોટિવેશન મળી જાય, તો મોટિવેશનલ વાતોની જરૂર પણ ના પડે. પરંતુ એક વાત મને યાદ આવે છે એટલા માટે હું તમારી સાથે ચોક્કસ પણ શેર કરીશ જે પ્રસંગને અનુરૂપ છે. એક દિવસ એક નાનું બાળક, આ જે ભૂલકાઓ છે એમાંનું જ એક નાનું બાળક પોતાના પિતાની પાસે જાય છે અને પોતાના પિતાને એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન કરે છે કે હે પપ્પા, મારા જીવનની કિંમત શું? તમે જીવન જીવી રહ્યા છો એની પણ કિંમત શું? ત્યારે એના પપ્પા એને પાસે બોલાવે છે અને એક પથ્થર આપે છે. એ પથ્થર આપીને એમ કહે છે કે તું આ પથ્થર લઈને બજારની અંદર જા અને કોઈ તને પૂછે કે આ પથ્થરની કિંમત શું છે તો તું પથ્થરની કિંમત માટે કંઈ જ બોલીશ નહીં, ફક્ત 2 આંગળીઓ ઊંચી કરજે. પપ્પાની વાત માનીને નાનું બાળક બજારની અંદર જાય છે અને ત્યાં બજારની અંદર એક સ્ત્રી એમને મળે છે અને એમને પૂછે છે કે બેટા આ પથ્થરની કિંમત શું છે? ત્યારે એમના પપ્પાના કયા મુજબ એ બાળક કંઈ જવાબ નથી આપતું પરંતુ 2 આંગળીઓ ઉપર કરે છે. એટલે એ સ્ત્રી એવું માને છે કે આ પથ્થરની કિંમત 200 રૂપિયા છે. એટલે કહે છે બેટા 200 રૂપિયા છે, ઓકે ચાલ હું તને 200 રૂપિયા આપવા માટે તૈયાર છું. બાળક આશ્ચર્યચકિત થાય છે કે એક આવડો નાનો અમથો પથ્થર આપણને રસ્તા ઉપર મળી જતો હોય છે, આ પથ્થરની કિંમત 200 રૂપિયા છે. આશ્ચર્યચકિત થઈને પપ્પા પાસે આવે છે અને કહે છે કે પપ્પા, તમારા કયા પ્રમાણે હું બજારની અંદર ગયો અને ત્યાં મને એક આંટી મળ્યા, એમણે મને 200 રૂપિયા આ પથ્થરના આપવા માટે તેઓ તૈયાર થયા. એના પપ્પા એને ફરી એક વાત કરે છે કે હવે હું તને એક મ્યુઝિયમમાં મોકલું છું, તું ત્યાં મ્યુઝિયમમાં જા અને ફરીથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો 2 હાથ ઉપર કરજે. તો એ મ્યુઝિયમની અંદર જાય છે અને એ મ્યુઝિયમની અંદર જઈને ત્યાં ઊભો રહે છે એ પથ્થરને વેચવા માટે. તો ત્યાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ ત્યાં એમને મળે છે કે જે અલગ અલગ પથ્થરોને શોધી રહ્યા હોય છે. એ બાળકને જોઈને એ બાળકની પાસે આવે છે અને કહે છે કે એવું દીકરા, આ તો એ જ પથ્થર છે કે જેને શોધવા માટે મેં આખી જિંદગી વિતાવી દીધી અને આ પથ્થર આજે તારી પાસે છે, તો આ પથ્થરની કિંમત શું છે? મારે આ પથ્થર જોઈએ છે. ત્યારે એ બાળકને કહેવા પ્રમાણે 2 હાથ ઉપર કરે છે અને જ્યારે 2 હાથ ઉપર કરે છે ત્યારે એ જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે આ પથ્થરની કિંમત 20,000 રૂપિયા છે. તો બાળક 20,000 સાંભળીને વધુ આશ્ચર્યચકિત થાય છે અને ફરીથી પપ્પાની પાસે આવે છે અને કહે છે કે પપ્પા, તમારા કહેવા પ્રમાણે હું ફરીથી ત્યાં ગયો તો મને એક વૃદ્ધ અંકલ મળ્યા અને તેમણે મને કીધું કે આ પથ્થરની કિંમત 20,000 રૂપિયા છે. હું તો એમને સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મિત્રો, વાતો તો ઘણી બધી લાંબી છે, આ વાત આખી સ્ટોરી લાંબી છે, પરંતુ મારે થોડી શોર્ટમાં પતાવવાની છે એટલે હું અહીં એ જ વસ્તુ કહીશ કે આ સ્ટોરીમાંથી એના પપ્પા એને સમજાવે છે કે દીકરા, પથ્થરની વેલ્યુ ત્યાં થાય છે કે જ્યાં તું હોય છે. તું માર્કેટમાં છે તો એની કિંમત તને 200 રૂપિયા દેખાય, તું મ્યુઝિયમમાં જાય છે તો તેની કિંમત તને 20,000 રૂપિયા દેખાય. આપણે ક્યાં છે એનાથી આપણું મૂલ્ય થાય છે.
એટલા માટે જે વ્યક્તિઓ આપણી કિંમત કરે છે એ કિંમત આપણે વધારતા રહેવાનું છે અને એવા જ વ્યક્તિઓની વચ્ચે રહેવાનું છે. અને આ શારદા યતન શાળા એટલે આ નાના નાના ભૂલકાઓની વેલ્યુ વધારનારું એક પટાંગણ છે. અને આ પટાંગણની અંદર આ ભૂલકાઓની વેલ્યુઓ વધી રહી છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને મારે એ જ કહેવું છે કે આ સરસ મજાની શાળા મળી છે, સરસ મજાનું કેમ્પસ મળ્યું છે, એટલે તમે ખૂબ જ લકી છો. અને ત્યાં આ બાળકોનું એક સરસ મજાનું નર્ચર કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો તમારી વેલ્યુ વધારીને ભવિષ્યની અંદર આ શાળાની પણ તમે વેલ્યુ વધારો, શાળાનું પણ નામ રોશન કરો. વાલી મિત્રો ઘણા બધા અહીં ઉપસ્થિત છે, ત્યારે વાલીઓને એક વાત ચોક્કસપણે કહીશ કે જે બાળકો અહીં ઉપસ્થિત છે એમને તમે સુંદર શાળાની અંદર શિક્ષણ આપી રહ્યા છે, પરંતુ 3 વસ્તુ બીજી એડ એમની સાથે કરતા રહેજો. આજે મેં ઘણી શાળાઓ, ઘણી કોલેજો, ઘણી કંપનીઓની અંદર જઉં છું તો એ પ્રોફેશનલિઝમ હોય છે, પરંતુ આ શાળા જેવી ઘણી બધી શાળાઓ છે કે જે શિક્ષણની સાથે સંસ્કાર, સભ્યતા અને સમજણનું સિંચન પણ કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. એટલે વાલીઓને મારે એ જ વિનંતી કરવી છે કે બાળકોના શિક્ષણ પાછળ અને આંકડાઓની રમત પાછળ એટલા બધા પાગલ નહીં બનશો. આપણા જ શહેરની એક વ્યક્તિનું ઉદાહરણ આપીને હું એક વાત કહેવા માંગુ છું. આપ સૌ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાને ઓળખો છો. તેમણે શિક્ષણ ભલે ઓછું મેળવ્યું છે, પરંતુ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા સમજણ, સભ્યતા અને સંસ્કારના સમન્વયથી આજે અસાધારણ સફળતાઓ મેળવી ચૂક્યા છે અને તે સફળતાને તેઓ ટકાવી શક્યા છે. એટલે આપણું બાળક ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવશે એ જરૂરી છે, પરંતુ શિક્ષણની સાથે જ્યારે સંસ્કાર, સભ્યતા અને સમજણનો સમન્વય થશે ત્યારે સોને પે સુહાગા થશે, ત્યારે સફળતાઓ આપણા બાળકને મળશે. એટલે આ જ શિક્ષણની સાથે તમે તમારા બાળકની અંદર સંસ્કાર પણ બાળકને આપો, સભ્યતા પણ આપો અને એને જીવન જીવવાની એક સમજણ પણ આપો કે જેથી તે આનંદથી જીવી શકે અને આપ સૌનું અને શાળાનું નામ રોશન કરી શકે. શિક્ષણની સાથે સંગીતની આ સફર બહુ સુહાના સફર જેવી ખરેખર મને લાગી રહી છે. જ્યારે સંગીતની સાથે આપણે શિક્ષણ હોય અને શિક્ષણની સાથે સંગીત આ બંનેનો જ્યારે સમન્વય હોય ને ત્યારે ખરેખર સોને પે સુહાગા જેવું એક વાતાવરણ સર્જાય જે આજે અહીં દેખાઈ રહ્યું છે. ખરેખર એક સરસ મજાનું આ આયોજન છે. વધારે વાત નથી કરવી કારણ કે મારે થોડી કૃતિઓ નિહાળવી છે સાહેબ, અને ખૂબ સરસ મજાની કૃતિઓ અહીં રજૂ કરવામાં આવી. અને જે 7 સુરોનો સંગમ જે આ શાળાના કલાકારોએ અહીં જે પ્રસ્તુત કર્યો એનાથી રાજેશભાઈ મને દેખાઈ રહ્યું છે કે આ તમારા અનુયાયીઓ છે અને ભવિષ્યમાં તમારો વારસો આ વિદ્યાર્થીઓ લેશે અને ઉત્તર વર્ષ સુધી જે સંગીત તમે આ શાળાને પીરસી રહ્યા છો એવું જ સંગીત વર્ષ સુધી તમે હોય ત્યાર સુધી અને તમે એક નિહાળશો અને ત્યાર પછી પણ આ જ વિદ્યાર્થીઓ આ સંગીતની સફરને આ જ રીતે સુરીલી બનાવશે એવું મને ચોક્કસપણે લાગી રહ્યું છે. કારણ કે જે તેઓ વગાડી રહ્યા હતા એનાથી લાગી રહ્યું હતું કે ખૂબ જ રિધમેટિક અને ખૂબ જ સૂરની અંદર તમને એમને વગાડતા શીખવ્યું છે. તો જે કંઈક આ શાળાએ મેળવ્યું છે એ બદલ હું શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રી અને મેનેજમેન્ટ અને શિક્ષક મિત્રો, આચાર્યશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, આપ સૌએ મને અહીં આમંત્રિત કર્યો અને આટલું સન્માન આપ્યું એ બદલ હું ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ઉજ્જવળ સફળતા વિદ્યાર્થીઓ મેળવે અને આ શાળા પણ આજે શાળા ફક્ત રાજ્યની અંદર નહીં પરંતુ દેશની અંદર પોતાનું નામ રોશન કરે અને નંબર 1 પર આવે એવી હું શુભકામના પાઠવી વિરમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને અંતે એડવાન્સમાં દિવાળીની આપ સૌને શુભકામના પાઠવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર સર, વેલ્યુએબલ સ્ટોરી આમ સમક્ષ રજૂ કરવા બદલ.